ایک اور اپڈیٹ آپ تک پہنچائیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 84 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 102 روپے 40 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 103 روپے 22 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 84 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 102 روپے 40 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 103 روپے 22 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں پر اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو جائے گا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ وسیم، کہیے گا مائنر ریلیف دیا گیا ہے؟ بالکل، حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے احسن قدم کے پیٹرول میں 1 روپے 57 پیسے جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں ہائی سپیڈ ڈیزل کی تو ہائی سپیڈ ڈیزل میں 84 پیسے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، جس کے باعث پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 102 روپے 40 پیسے ہوگی۔ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات کرتے ہیں تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ 103 روپے 22 پیسے جو ہے وہ مختص کی جائے گی، جس کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہوں گے جن سے بات کریں گے۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک احسن اقدام جو ہے وہ کیا گیا ہے، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے کچھ پیسے کمی کی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ کافی زیادہ انہوں نے کمی کر دی ہے۔ جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں اس ٹائم یہ 15 روپے 20 روپے فی لیٹر ایک دم اپ کرتے ہیں۔ جب یہ کمی کرتے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ، اس سے زیادہ کی کمی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بس کیا کہہ سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو، ان سے کچھ چل رہے نہیں ہیں حالات۔ بالکل، شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 1 روپے 42 روپے سے جو کمی کی گئی ہے یہ تکلفی ہے، اور شہریوں کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے اس حوالے سے کہنا ہے کہ بالکل تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے۔ وسیم شہزاد، آپ کا شکریہ۔ خانے وال میں میٹھی چینی کی قیمتوں نے شہریوں کے مزاج کڑوے کر دیے۔ دکانداروں نے چینی مہنگی ہونے پر فروخت کرنا ہی بند کر دی۔ حکومت پنجاب نے دعوے کیے ہیں کہ شہریوں کو چینی سرکاری نرخ پر ملے گی، مگر شہری چینی کے حصول کے لیے خوار ہو کر رہ گئے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ سرکاری نرخوں پر چینی نہیں مل رہی، چینی کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ صبح سے 4 چکر لگا لے، نہ ہمیں چینی مل رہی، نہ گھی مل رہا، نہ آٹا مل رہا۔ چینی لینے کے لیے صبح سے پیسے لے کے دیہڑی توڑ کے پھر رہے ہیں، ادھر دیہڑی کی پرواہ، ادھر سے چینی نہیں مل رہی، نہ پائی نہ کلو۔ جو 50 والی ملتی تھی آج وہ 110 میں نہیں مل رہی ہمیں چینی۔ آٹا جو 600 کا گٹو تھا آج وہ 1400 کا نہیں مل رہا۔ دکانداروں نے کہا ہے کہ چینی ملے گی تو 110 روپے فی کلو ملے گی۔ حکومت کی جانب سے چینی کی فی کلو قیمت 98 روپے مختص کی گئی ہے، مگر دکاندار کو مارکیٹ سے 100 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے۔ دکاندار زائد قیمت پر چینی خرید کر کم قیمت پر کیسے فروخت کر سکتا ہے، اسی لیے چینی فروخت کرنا بند کر دی ہے۔ تھوک مارکیٹ میں اس ٹائم 10,000 روپے تھوک مارکیٹ کا ریٹ ہے، اب پرچون کیا بھاؤ بیچیں گے؟ اب مجسٹریٹ کہتے ہیں کہ کم ریٹ پہ بیچو، لہٰذا کوئی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے شہریوں نے کہا ہے کہ مہنگی چینی بھی علاقے کے دکاندار سے نہیں مل رہی، شدید پریشانی کا شکار ہے۔ سہولت بازار میں بھی 2 گھنٹے بعد چینی ختم ہو جاتی ہے، جائیں تو کدھر جائیں۔ ادھر بہاول نگر میں صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالکا کی سربراہی میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بہاول نگر میں صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالکا کی سربراہی میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر پنجاب میاں شوکت علی لالکا نے کہا کہ حکومت مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے۔ موجودہ حکومت عوام کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ صوبے بھر میں سہولت بازار بھی قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی مہنگائی کے ایک اہم سبب ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور ایسے عناصر کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شیخ رنوش کے بعد ادویات مہنگی ہونے کو اپوزیشن رکن علی حیدر گیلانی نے غریب عوام پر حملہ قرار دے دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ اشیاء خوردنوش کے بعد ادویات مہنگی ہونا غریب عوام پر حملہ ہے۔ اب حکومت ادویات کی قیمتوں میں اور اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ انسولین، ڈائبٹیز کی ادویات، ہیپیٹائٹس کی ادویات 500% زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔
اور مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں شارٹ بھی ہو گئی ہیں۔ ایاز صادق کے بیان پر علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ ایاز صادق سینئر ہیں، مگر اسمبلی اور میڈیا پر قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قومی مفاد اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ سیاست اور نیشنل انٹرسٹ کو ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایسے سیاستدان جو کہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ اور سیاست کے اندر کیا فرق ہے۔ اس موقع پر علی حیدر گیلانی نے نشتر ایمرجنسی کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ اور اب اسموگ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شہر اولیا میں بدلتے موسم کے ساتھ ہی اسموگ نے ڈیرے جما لیے۔ اسموگ کے باعث حد نگاہ دن بھر متاثر رہی۔ اسموگ کے پیش نظر ڈاکٹروں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں سموگ کے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں۔ شہر اولیا میں آغاز صبح سے شام تک سموگ کا راج معمول بن گیا۔ شہر اور اس کے گرد و نواح میں حد نگاہ متاثر رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سموگ کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سانس کی پرابلم بڑھ رہی ہے، ماحول میں بہت زیادہ جو ہے یہ سموگ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے تو 7 نومبر کا کہا تھا، لیکن یہ تو پہلے ہی آ گئی ہے۔ لوگوں کو آئز میں مسئلہ آ رہا ہے اور چیسٹ میں آ رہا ہے، تو جو بھٹے انہوں نے 7 نومبر کو بند کرنے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی کر دیں تاکہ لوگ اپنے جو ہے صحت کے بارے میں محفوظ ہو سکیں۔ سموگ کے باعث سانس میں رکاوٹ، سینے اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 9 نومبر تک دھواں چھوڑنے والی کمپنیوں کو وقت دیا گیا، لیکن خطرہ پہلے ہی امڑ آیا۔ حکومت بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی چمنیوں کو بند کر دے۔ یہ جو بھٹے ہیں ان کو وقت سے پہلے بند کرنا چاہیے، کیونکہ سموگ ابھی سے اتنی زیادہ ہے، آنکھوں میں جلن ہے اور اس کے علاوہ نا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ آپ یقین کریں اس ٹائم یہ عالم ہے کہ جیسے نا کتنی ایک دھند چھائی ہو۔ سموگ کے متعلق ڈاکٹرز نے ہدایت کی ہے کہ شہری گھروں سے غیر ضروری نہ نکلے اور ماسک کا استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ سموگ کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں، اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ حکومت کی جانب سے اسموگ کی وجہ سے صوبہ پنجاب کو آفت زدہ قرار دینے کے باوجود بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کی فضا زہر آلود ہو گئی۔ فضا کی صورتحال کیسی ہے جاننے کے لیے جنوبی پنجاب بھر میں کوئی میٹر ہی موجود نہیں ہے۔ لاہور سے آنے والی موبائل لیبارٹری بھی خراب ہونے سے شہری مقامی فضائی صورتحال سے بے خبر ہو گئے۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کی فضا آلودہ ہو گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جنوبی پنجاب کی تمام شہر خطرناک فہرست میں شامل ہو گئے، جس کے باعث اسموگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوبی پنجاب میں سب سے آلودہ شہر رحیم یار خان قرار پایا۔ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 161 اور بہاولپور میں 160 درجے کی خطرناک حد کو چھونے لگا۔ بالکل فضا بالکل آلودہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 151 کی حد تک پہنچ گیا۔ محکمہ ماحولیات کا کہنا تھا کہ 100 درجے تک فضا انسانی جسم کے لیے موزوں رہتی ہے۔ 100 سے 150 تک آلودہ ہوئی فضا حساس لوگوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ درجہ پر فضا آلودہ ہونے سے تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کہ جتنے بھی بٹھا جاتے ہیں ان کو زگ زیگ پہ منتقل کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہم جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کمپین روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اس میں ہم نے پچھلے 1 ماہ کے اندر تقریباً 1000 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 279 گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں اور 1,94,000 جرمانہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں فضا کی کوالٹی کیسی ہے جانچنے کے لیے کوئی میٹر موجود نہیں۔ موبائل لیبارٹری کی سہولت پہلے ملتی تھی مگر اب وہ بھی دستیاب نہیں۔ کیمرامین سکلین شاہ کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ بہاولپور میں کورونا کی دوسری لہر سے پہلے انتظامیہ متحرک کمشنر آصف اقبال نے ڈویژن بھر میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت کورونا وائرس سے تحفظ اور اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے تحفظ کے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ شاپنگ مالز، تعلیمی اداروں، شادی کی تقریبات، ہوٹل سمیت عوامی اجتماعات میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں علیحدہ فلو فلٹر کلیننگ قائم کیا جائے۔ ہسپتالوں میں کورونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ پبلک مقامات پر بغیر ماسک پہنے افراد پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ کورونا وائرس سے تحفظ
तहफ़्फ़ुज़ के लिए पब्लिक मकामात पर क्लोरीन मिला स्प्रे किया जाए। वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुएब जदून और डिप्टी कमिश्नर रहीम जार खान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब नौशीन मलिक, CEO हेल्थ बहावलपुर डॉक्टर औरंगजेब और महकमा हेल्थ के अफसरान ने भी शिरकत की। बात करेंगे डेंगू की। मुल्तान को डेंगू फ्री बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। CO हेल्थ डॉक्टर अरशद मालिक और 24 से ज्यादा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। फोकल पर्सन डॉक्टर अताउर रहमान ने डेंगू सर्विलेंस बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान ने कहा कि मौजूदा मौसम डेंगू लार्वा पनपने के लिए इंतहाई मुवाफिक है। टैंकों के खराब और एयर कूलर्स के अंदर मौजूद पानी में डेंगू लार्वा नशोनमा पा सकता है। एयर कूलर से पानी की निकासी के लिए अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए। मोहम्मद तैयब खान ने 10 महकमों की डेंगू सर्विलेंस बारे नाकिस कारकर्दगी का सख्त नोटिस लिया। नाकिस कारकर्दगी दिखाने के महकमे के अफसरान को शोकास नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू सर्विलेंस गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंसदादी डेंगू इजलास में जूनियर अफसरान को भेजने की बजाय सीनियर अफसरान खुद शिरकत करें। इजलास में शिरकत न करने वाले सीनियर अफसरान बारे चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा जाएगा। मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि 9 बोगिस सरगर्मियां डैशबोर्ड पर अपलोड की गई हैं। आइंदा बोगिस सरगर्मियां अपलोड करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तमाम महकमे अपने एंड्रॉयड यूजर की महकमे सेहत से तरबियत कराएं। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली निशात खान डाहा ने नई मुस्लिम लीग नून बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ और अय्याज सादी के बयानी से पूरी कौम को दुख हुआ। उनके बयानात से सर शर्म से झुक गया। बयानी से इख्तलाफ है लेकिन मुस्लिम लीग ही रहूंगा। मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली निशात डाहा ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि तमाम बहरानों में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनका कहना था कि इनको सिर्फ इक्तदार और पैसा चाहिए। दलेरी से ये लोग झूठ बोलते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। नवाज शरीफ और अय्याज सादी के बयाने की मुखालफत करते हैं। बड़ा दुख हुआ जब हमारी मुस्लिम लीग नून के एक MN अय्याज सादिक ने जो बयानिया दिया है और मुझे शर्म आई है और मेरा सर शर्म से झुक गया है। तो उनको ये बयानिया नहीं देना चाहिए था। हम सारे मुस्लिम लीगी ऑलमोस्ट काफी लोग इस पे शर्मिंदा है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। निशात डाहा का कहना था कि ये लोग कायदे आजम के मिजार पर चढ़ गए, इन्हें शर्म नहीं आई। इनमें हिम्मत है तो मियां शरीफ की कब्र पर जाकर शोर मचाएं। सारे लीगियों से गुजारिश है कि सब मिलकर नई मुस्लिम लीग बनाएं। अपने सारे मुस्लिम लीग MNMP से हाथ जोड़ के विनती करम, खुदा के लिए इस मुल्क के खिलाफ ना है। जिनके जमीर जिंदा वो आए, हम मिलकर नई मुस्लिम लीग आबाद करते हैं। निशात डाहा का कहना था कि अगर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अय्याज सादिक ने भारत को खुश करना है तो भारत चले जाएं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से अपील है कि इस इशू पर अज खुद नोटिस लें। क्या अपोजिशन के जलसे जुलूस महंगाई को रोक सकते हैं? कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुखालफिन को खुश करने की कोशिश या लापरवाही। बहावलपुर में थाना हेड राजका पुलिस ने 8 साल कबल वफात पाने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 साल कबल वफात पाने वाले शहरी पर कब्जा, तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां लगाने की दफात दर्ज की गईं। पुलिस ने गलती का एहसास होने पर मुद्दई पार्टी से बयान हल्फी ले लिया। राजका पुलिस का मुनफरिद करारनामा सामने आ गया। 8 साल कबल वफात पाने वाले मुश्ताक अहमद नामी शहरी पर नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया। वफात पाने वाले शहरी पर तशद्दुद करने और जान से मारने की धमकी देने का भी इल्जाम आयद कर दिया गया। वुरसा और अजीज़ो कारब का कहना था कि पुलिस ने बगैर तहकीकात के मुखालफिन की एमा पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आला अफसरान पुलिस के मुजरमाना गफलत का नोटिस लें। मेरे चचाजाद भाई है वो, मैंने उसे खुद गुस्ल दिया है और उस पर नजायज गाले भी पर्चा इन्होंने कर दिया। जो फौत हुआ उस पर भी, जो बच्चे इधर हैं उन पर भी नजायज ही कब्जा। वुरसा का कहना था कि पुलिस पर इतना दबाव था कि उन्होंने बगैर तहकीक के झूठा मुकदमा दर्ज किया और वफात पाने वालों को भी ना बख्शा। मकामी SHO इकराम शाह ने कहा है कि मुकदमा मुद्दई की दरखास्त पर दायर किया गया। मुद्दई पार्टी ने बयान हल्फी जमा करवा दिया है कि मुतवफ़ी का नाम गलती से दर्ज किया गया। मुद्दई है हसन मुसन्ना साहब, उन्होंने एक तहरीर दरखास्त दी जिसके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज होने में उससे गलत फहमी में हुआ, जैसे भी हुआ नाम मुलजमान के लिखे गए। दूसरे दिन उन्हें एहसास हो गया, हमें भी पता चल गया भी ये इसमें एक आदमी जो है मुश्ताक नाम का जो है वो फौत हो चुका है पहले। उन्होंने फिर इस सिलसिले में अपना बयान हल्फी दे दिया है कि हमारे गलत फहमी में उसका नाम आ गया। उसके और आदमी नाम दर्ज करा रहे थे, उसमें साथ ही उसका नाम लिखा गया।
ये जो उसकी गलत फहमी है वो भी दूर हो गई है, हमने उसको बेगुनाह कर दिया है। SHO का कहना था कि कब्जे और लड़ाई झगड़े का मामला था जिसमें थोड़ी उजला से काम लिया गया। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मामले की इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8 साल कबल फौत होने वाले शहरी पर मुकदमे का इंदराज न सिर्फ मकामी थाने के लम्हा फिक्रिया है बल्कि महकमा पुलिस के लिए भी सवालिया निशान है। कैमरन फराज हमीद के साथ मोहम्मद अमीन, बहावलपुर। उधर रहीमिया खान में तरंडा सवाई खान रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी के पटरी से उतरने का मामला, मुतलका रेलवे इंतजामिया ने 35 मिनट में मालगाड़ी पटरी पर चढ़ा दी। खान में तरंडा सवाई खान रेलवे स्टेशन से चंद किलोमीटर के फासले पर रेलवे फाटक के करीब मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बायस डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हो गई। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सादिक भट्टी, कोट समाबा, तरंडा सवाई खान, खानपुर स्टेशन के मुतलका अफसरान, खानपुर रेलवे थाने की पुलिस और अमला बर वक्त पहुँच गया। स्टेशन मास्टर सादिक भट्टी ने कहा कि मामूली टेक्निकल खराबी से मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, बगैर किसी रिलीफ ट्रेन के मालगाड़ी को पटरी के ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो गए और दोनों ट्रैक्स बहाल हो गए। कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बर वक्त हमने चेक कर लिया, हमारा स्टाफ अमला पहले खड़ा था यहाँ, उन्होंने जैसे देखा कि उन्होंने गाड़ी में प्रॉब्लम है, खड़ी कर दो, खड़ी की, चेक की, नॉर्मल पोजीशन, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी वो क्लियर करके नॉर्मल चला रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के बर वक्त एक्शन के बायस मालगाड़ी की बोगी पटरी पर चढ़ा दी गई। मालगाड़ी की रवानगी के बाद अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें भी बर वक्त पहुंचने लगी, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी आ गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा के कस्बा झाबरिया में ट्रांसपोर्टर्स का 1 माह से जारी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरा ट्रांसपोर्टर महर खुदादाद और महर जाफर अब्बास ने कहा कि इलाकाई हुकूमती शख्सियत के इमाम पर बासर ग्रुप ने पुराने ट्रांसपोर्टर्स को निकाल दिया। बासर ग्रुप ने अड्डे पर कब्जा करके गाड़ियां थाने में बंद करा दी। में ट्रांसपोर्टर्स का तनाजा 1 माह से हल न हो सका। मुतासरा ट्रांसपोर्टर महर खुदादात और महर जाफिर अब्बास ने सरगोदा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि इलाकाई हुकूमती शख्सियत के इमाम पर बासर ग्रुप ने पुराने ट्रांसपोर्टर्स को निकाल कर अड्डा पर कब्जा कर लिया और गाड़ियां थाना में बंद। अफराद ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद के इमाम पर गाड़ियां चलाना शुरू की। नाकामी पर पुलिस ने साजबाज करके अड्डा पर कब्जा कर लिया और गाड़ियां बिला जवाज थाने में बंद करवा दी। कोई मुकदमा या रपट का इंदराज नहीं किया गया। कबल 1 माह से नदीम अफजल चंद और उसके कुछ करिंदे जावरिया में उन्होंने आके अड्डे पे गाड़ियां चलानी शुरू कर दी और साथ में मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि अपना अड्डा बंद कर दो या फिर पैसे हमें दे के जाना है। तो मैंने ऐसा ना किया, उन्होंने मेरे मुकाबले में गाड़ियां लगाने शुरू कर दी। 1 माह तो वो मेरा मुकाबला करते रहे। उसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद से मेरी गाड़ियां कुछ थाने बंद कर दी और बाकी रोक दी। मुतासरा ट्रांसपोर्टर महर जाफिर अब्बास ने कहा है कि इनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ट्रांसपोर्टर महर खुदादात ने कहा है कि वो तमाम मुकदमात में बरी हुए। SHO ने 24 मुकदमात में मुलविस करके फहरिस्त जारी कर दी है। मुखालिफ ग्रुप का सरगना हक नवाज मुनशियात के मुकदमा में शाहपुर जेल में कैद है, मगर इसके कारिंदे गुंडागर्दी में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त दी है और इंसाफ के तलबगार हैं। डीपी रहीमिया खान मुंतजिर मेहदी का एहसन इक़दाम। शहीद कांस्टेबल सादिक हुसैन के खानदान को 1 करोड़ 35 लाख मालियत का 6 मरले का घर दे दिया गया। पुलिस अपने शोहदा को नहीं भूलती, ऐसी ही मिसाल डीपीओ रहीम यार खान मुंतजिर मेहदी ने कायम कर दी। डीपीओ ने इकबाल गार्डन्स में 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालिक का 6 मरले का घर शहीद कांस्टेबल सादिक हुसैन के खानदान के हवाले कर दिया। डीपीओ मुंतजिर मेहदी का कहना था कि जिंदगी का कोई नमोबदल नहीं, शोहदा के खानदान को एहसास दिलाया है कि पुलिस उनका खानदान है। हमारी कोशिश ये है कि जिन शोहदा ने हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखें और जितनी भी उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं हम ज़िंदगी में उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम उनकी फैमिली का हिस्सा हैं और उनके तमाम दुख दर्द में, तमाम खुशियों में हम शरीक हों और उनका पूरा ख्याल रखें। कांस्टेबल सादिक हुसैन थाना शहदानी की पुलिस चौकी बंगली में तैनात था। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद जट्टा के हमरा दरियाई इलाके से बच्ची को बाजियाब कराया। वापसी पर मुल्जिमान ने कश्ती पर फायरिंग कर दी, जिससे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद जट्टा और कांस्टेबल सादिक हुसैन शहीद हो गए। जनूबी पंजाब भर में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। आइए आपको दिखाते हैं।
पेशावर में जमात अहले सुन्नत ने गुस्सा खाना खाकों की इशाअत पर फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। आशिकान रसूल ने बैनुल सूबाई कॉरिडोर रोड पर पहुंचकर फ्रांसी हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाए और एहतजाजी मुजाहरा किया। फ्रांस में गुस्सा खाना खाकों के खिलाफ पाकिस्तान योगा कौंसिल बुरेवाला के जेर इत्तेमाम एहतजाजी रैली कायद-ए-आज़म स्टेडियम से शुरू होकर अस्पताल रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। मियांवाली में गुस्सा खाना खाकों की इशाअत पर मुल्क भर में एहतजाज जारी। नवाई इलाके दाऊद खेल के नौजवानों की जानिब से फ्रांस के खिलाफ नफरत का अनोखा एहतजाज सामने आया। फ्रांस में गुस्सा खाना खाकों की इशाअत के खिलाफ सादकाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से रेलवे चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। सर्दी के आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। पुल 82,000 पर खरीदारों का रश लग गया। इस हवाले से देखते हैं हसन महमूद की रिपोर्ट। लियाकतपुर में मौसम के ठंडा होने के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। मछली के पॉइंट्स पर खरीदारों का रश लग गया। मछली फरोख्त करने वालों का रोजगार भी चमक उठा। दुकानदार कहते हैं कि वो दरियाओं और नहरों से मछली पकड़ने के ठेके लेते हैं। उनके पास खाने वाली मछलियों की कई इकसाम मौजूद होती हैं। डबरा, सिंगारा, खन्नी, देसी खगा, हर मछली बहुत जल्दी है। ज्यादा मछली होती है, हर मछली होती है। एक खमदन में देते नीचे में मखलूक ठीक है। अल्लाह हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मछली देती है। हुकूमत को चाहिए कि 82,000 पुल पर साफ सुथरे पॉइंट्स बनवाए ताकि आने वाले शहरी पुरसुकून माहौल में मछली खाकर खूब इंजॉय कर सकें। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर।